विद्यार्थी मित्रों, प्रभात काले सुप्रभातम। संस्कृत विषय अंदर आज आपने धोरण 10 में काव्य 13 एटले गीतामृतम, बराबर, कि गीतायाः अमृतम पदनो विग्रह करवामां आवे तो बे पद एमांथी अलग पड़े छे, गीतायाः अने अमृतम एटले के गीतानुं अमृत। ए काव्यनो अभ्यास थी आज मित्रों करशुं। क्यांक ने क्यांक सांभळेलुं हशे, अमृत पद सांभळीए एटले ख्याल आवे के जेने पीवाथी पण माणस छे अमर थई जतो होय, बराबर, तेवो ए पीणुं छे, प्रवाही छे, तेने अमृत कहेवाय। तो मित्रों अहींया तो प्रश्न ए थाय कि श्रीमद भागवत गीता तो एक ग्रंथ है, तो एने कई रीते पीवी? तो एने पी शकाय? तो श्रीमद भागवत गीता नो जे तत्वज्ञान है मित्रों, एनी जे फिलोसॉफी है, ए विश्वना तमाम तत्वज्ञान ने लगता जे ग्रंथों है, फिलोसॉफी ने लगता जे ग्रंथों है, ए ग्रंथोनी अंदर एक सर्वोत्तम स्थान छे ए धरावे छे। एवा एक महाभारतनो ज एक अंश जेने कहेवामां आवे, बराबर, ए श्रीमद भागवत गीता नो अभ्यास छे, एनो परिचय छे, एना केटलाक श्लोकोनी वात आ काव्यनी अंदर मित्रों 7 श्लोकोनो अभ्यास थी आपने करवानो अने ए 7 श्लोक श्रीमद भागवत गीता अंदर तो कुल 700 श्लोक है। आ काव्यनी अंदर अपना अभ्यासक्रमनी अंदर जे निश्चित करेला छे ए 7 श्लोक छे, एटले एनो एक थोड़ो अंश ज आपणे भणवानो छे एम कहीए तो खोटुं नथी। एटले छतां पण थोड़ुं घणुं पण एनो एक श्रीमद भगवत गीता रूपी तत्वज्ञानना अमृतनुं पान छे आप सौ साथे मळीने करशुं मित्रों। श्रीमद भागवत गीता ए महाभारतनो ज एक भाग होवाथी पहला आपणे काव्यनी पूर्व भूमिकानी अंदर पहला महाभारतनो परिचय छे ए मेळवशुं। समयना अभावे टूंकमां परिचय छे मेळवशुं मित्रों। आम जोईए तो हिंदू धर्मना मुख्य ग्रंथ क्या छे? तो बाळको पासेथी सांभळवा मळे एक रामायण अने बीजो ग्रंथ एटले के महाभारत। मित्रों रामायणनी अंदर एनी कथा वस्तुओनो अभ्यास करवामां आवे तो एम कही शकाय के एमां सोयनुं काम छे। सोयनुं काम छे मतलब के एमां जोड़वानुं काम छे। रामायणनी अंदर जे पात्रो छे मित्रों, ए पात्रो आपणा जीवननी अंदर एना आदर्शो एवा छे के ए एक व्यक्तिने बीजा व्यक्तिनी नजीक लावे छे, जोड़े छे। ज्यारे महाभारतनी चर्चा करवामां आवे, वात करवामां आवे तो महाभारतनुं काम छे ने ए कातर जेवुं छे। कातरनुं काम शुं? तो के कापवानुं। એટલે કે મામા કાચ પાંડવાહ પુત્રા, ત્યાંથી તો મહાભારતની શરૂઆત થાય। મારા અને પાંડવોના પુત્ર। મિત્રો જ્યાં મારું અને તારું થઈ જતું હોય તો ત્યાં ऐक्यनी भावना निर्माण करवी ए अघरी बनी जाय छे। त्यां विग्रहनी भावना निर्माण थाय छे, त्यां जुदा पड़वानी भावना निर्माण थाय छे। परंतु महाभारतना आवा कथा वस्तुनी अंदर पण मित्रों कंईक सारूं तो पड़ेलुं ज छे। महाभारतनी
રચના કોને કરી ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ કે મહાભારતનો ગ્રંથ છે કોણે લખેલો છે? તો મહર્ષિ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ. મિત્રો યાદ રાખજો કે જેને આપણે વેદ વ્યાસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. વેદ વ્યાસ રચિત એ મહાભારતનો એ આ ગ્રંથ જે અત્યારે આપણે હાલમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ મિત્રો, એ ગ્રંથ એ તો એનું ત્રીજું સંસ્કરણ છે. મહાભારતના એની પૂર્વમાં 2 સંસ્કરણો થઈ ગયા. મહાભારતનું મૂળ નામ હતું જય. એ ગ્રંથથી જય નામે ઓળખાતો. કોઈ બાળક હોય તો એના માતા પિતાએ નાખેલું નામ હોય કરશન હોય, થોડોક મોટો થાય, બરાબર, સગાઈ થાય તો પછી કરશન માંથી કૃષ્ણ થઈ જાય, બરાબર. વ્યક્તિ તો એકનો એક છે. એમ મહાભારતનો જે મૂળ ગ્રંથ છે એનું પહેલું નામ છે જય, અને તેમાં 3 લાખ જેટલા અંદાજે શ્લોકો હતા. કેટલા? 3 લાખ. સમયાંતરે સમય જતા એનું બીજું સંસ્કરણ થયું, તે એટલે કે ભારત. એમની અંદર એનો એમ કહેવાય ને કે થોડોક ભાગ થી ઓછો થયો, 1 લાખ જેટલા શ્લોકોનો. એટલે ભારત નામનું જે સંસ્કરણ હતું એમની અંદર 2 લાખ જેટલા શ્લોકો હતા. ત્યાર પછી સમયાંતરે મિત્રો એ ગ્રંથનો ત્રીજું નામ આપવામાં આવ્યું, અને તે એટલે કે મહાભારત. એમની અંદર 1 લાખ જેટલા શ્લોકો વધ્યા. આમ મહાભારતની અંદર અંદાજે 1 લાખ જેટલા શ્લોકો છે. મિત્રો મહાભારતની અંદર 18ની સંખ્યાથી વધારે જોવા મળે. સમયના અભાવે એમાં પડવાની જરૂર નથી. મહાભારતના અધ્યાય તો કે 18, બરાબર. મહાભારતનો એક અંશ એટલે કે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા, એના અધ્યાય તો કે 18. એટલે એમાં ઊંડાણપૂર્વક જો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો 18નો અંશથી વધારે જોવા મળે છે. પણ કેટલાક લોકો એવું માને છે કે એ સમયની અંદર 18 એટલે કે 1 + 8 = 9. આ 9નો અંક છે એ મહાભારત કાલીન સમયની અંદર એ લકી માનવામાં આવતો. એક માન્યતા છે મહાભારત સમયની અંદર. કહેવાનો મતલબ મિત્રો કદાચ વાસ્તવિકતા પણ હોઈ શકે, પણ આવા 18 અધ્યાયની અંદર રચાયેલા એ આ મહાભારતની અંદર આદિ પર્વ, સભા પર્વ વગેરે જેવા કુલ 18 આદિ પર્વ, સભા પર્વ એમ અધ્યાય છે કુલ 18. 1 લાખ જેટલા શ્લોકો છે. મહાભારતની અંદર મુખ્ય પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે ની જે ગાથા છે એ વર્ણવવામાં આવી. આમ મિત્રો મહાભારત વિશે ટૂંકી નોંધ પૂછાય, બરાબર, તો 2 માર્કની અંદર આપણે એનો ટૂંકમાં પરિચય આપશું મિત્રો. હવે મહાભારતનો જ એક ભાગ, એક અંશ એટલે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. મિત્રો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ મહાભારતના ભીષ્મ પર્વની અંદર આવે છે. એટલે મહાભારતના ગ્રંથમાં જ છે. મહાભારતના ભીષ્મ પર્વના 718 અધ્યાય અને 700 જે શ્લોક છે તે શ્લોક એ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો સમયાંતરે એ એક અલગ ગ્રંથ તરીકે ઉપસી આવ્યું. ભીષ્મ પર્વ ના જે 700 શ્લોક છે એ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા તરીકે પોતે એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ બની ગયો અને હિન્દુઓનો આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક ગ્રંથ બની ગયો અને મુખ્ય ગ્રંથ બની ગયો. તો એ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા એ સાક્ષાત કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર માધવના મુખમાંથી નીકળેલી એ વાણી છે મિત્રો. જ્યારે પ્રશ્ન એ થાય
કે શા માટે એ માધવને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ આ વાત કહેવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ, એવા સંજોગો કેમ ઊભા થયા? તો તેની વાત કરીએ તો મિત્રો કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર એ મહાભારતના એ યુદ્ધ એ ચાલુ હતું. એક બાજુ પાંડવ સેના, એક બાજુ કૌરવની સેના. અર્જુનના સારથી તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપસ્થિત છે. અર્જુન છે કહે છે કે મને આ બંને સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ. શા માટે અર્જુન એવું કહે છે? જો બંને સેનાની વચ્ચે લઈ જવામાં આવે તો તે ત્યાંથી બધાને નિહાળી શકે, જોઈ શકે. અને ત્યારે બધા જ ની સામે વિજય પ્રાપ્ત કરનાર એવો અર્જુન એ કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બધાની વચ્ચે લઈ જાય છે અને ત્યારે અર્જુનની નજર છે તે પોતાના ગુરુજનો, સ્નેહીજનો, સગાવાલાઓ તરફ પડે છે. દ્રોણાચાર્ય છે, ભીષ્મ પિતામહ છે, વગેરે વગેરે પોતાના સગાવાલાઓને જોઈને, સ્નેહીજનોને જોઈને અર્જુન છે એ નાસીપાસ થઈ જાય, શિથિલ થઈ જાય છે. લડવા માટેના પોતાના જે હથિયારો છે તેને નીચે મૂકી દે છે. હે માધવ, હે કૃષ્ણ, મારે નથી લડવું. પોતાના ગુરુજનો અને સ્નેહીજનોને જોઈ અને અર્જુન શિથિલ બની ગયો, કાયર બની ગયો. અને ત્યારે એ શિથિલ બનેલા, કાયર બનેલા એ અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને લડવા માટે, તત્પર કરવા માટે, એને યુદ્ધ માટે તૈયાર કરવા માટે જે ઉપદેશ આપે છે, જે માર્ગદર્શન આપે છે, તે 700 શ્લોકની અંદર તે આપે છે. અને તે એટલે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે માધવ, હે કૃષ્ણ, મારે નથી લડવું. કેમ? દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ પિતામહ વગેરે વગેરે ગુરુજનો, મારા સગાવાલાઓ, સ્નેહીજનો એની સામે લડી અને યુદ્ધ કરી અને એના ખરડાયેલા એ લોહીવાળા રાજવૈભવ કરતા તો જીવનની અંદર ભિક્ષા માગી લેવી અને જીવવું સારું. આવો વિજય મારે નથી જોઈતો. અર્જુન શિથિલ બને, કાયર બને. ત્યારે અર્જુનની આવી વાણી સાંભળી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મણીય વાધિકારસ્તુ મા ફલેષુ કદાચ. હે અર્જુન, તું લડીશ કે નહીં લડીશ, યુદ્ધ તો થશે, થવાનો હશે તો થશે જ. જે પરિણામ આવવાનું છે તો આવશે જ. એ ફળની ચિંતા ના કર. એક ક્ષત્રિય તરીકે તારે કાયર બનવું, હથિયારને નીચે મૂકી દેવા એ સાજે નહીં. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ અર્જુનને જે ઉપદેશ આપે છે એ 700 શ્લોકની અંદર, અને એમની અંદર પણ 18 અધ્યાય છે. 700 શ્લોક એટલે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા મિત્રો. અને એ શ્લોક એ 18 અધ્યાયની અંદર એ વિભાજિત થયેલા છે. અર્જુન વિષાદ યોગ, સાંખ્ય યોગ, કર્મયોગ, એમ શ્રીમદ ભાગવત ગીતાની અંદર કુલ 18 અધ્યાય છે. આ 18 અધ્યાયોની અંદર મુખ્ય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માધવ એ અર્જુનને મુખ્ય 3 વિષયો સમજાવે છે: જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. શ્રીમદ ભાગવત ગીતાના મુખ્ય એ આ 3 વિષયો ઉપર 6 અધ્યાયની અંદર જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિની વિગતે ચર્ચા કરવામાં આવી છે મિત્રો. એની સમજૂતી છે એ આપવામાં આવી છે. આમ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા એ એક હિન્દુના આધ્યાત્મિક ગ્રંથ તરીકે, અલગ ગ્રંથ તરીકે, મહાભારત પણ અલગ ગ્રંથ છે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા પણ એક આધ્યાત્મિક ગ્રંથ તરીકે એક નવા
સ્વરૂપની અંદર એ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે મિત્રો. તો આવી શ્રીમદ ભાગવત ગીતા વિશે બોલવું મિત્રો એ આપણા માટે તો કક્ષા નાની પડે, બરાબર, પણ આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે, મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે, જ્ઞાન પ્રમાણે જેટલું શક્ય હશે એટલું આપણા સુધી પહોંચાડવા માટેનો પ્રયત્ન કરીશ મિત્રો. આપણે સદભાગ્ય કહેવાય કે આપણને આ ભણવાનો લાવો મળ્યો છે, તક મળી છે. મારું પણ સદભાગ્ય કહેવાય કે મને એ વિચારો ભણાવવાની તક મળી છે. તો એવા આ શ્રીમદ ભાગવત ગીતાના વિચારોને આપણે વાગોશું મિત્રો. માત્ર 7 શ્લોક એ આ કાવ્યની અંદર લેવામાં આવ્યા છે મિત્રો. એ 7 શ્લોકનો અભ્યાસ આપણે કરશું, તેના અનુવાદની ચર્ચા કરશું, એમાંથી શ્લોક પૂછવીની વાત આવે તો તેની વાત કરશું, અર્થ વિસ્તારમાં શ્લોક પૂછાય તો કઈ રીતે પૂછાય, કેમ લખવા તેની વાત પણ આપણે કરશું મિત્રો. બરાબર. એટલે હવે સમયના અભાવે આપણે ટૂંકમાં, બરાબર, ગીતા વિશે તો કહેવું હોય તો ઘણું બધું કહી શકાય, એટલો સમય હોય એટલો સમય ઓછો પડે, પણ સમયના અભાવે, બરાબર, આપણે એની ટૂંકમાં ચર્ચા કરશું મિત્રો. શ્રીમદ ભાગવત વિશે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા એ ઉપનિષદ રૂપી બગીચામાંથી, ઉદ્યાનમાંથી વીણી કાઢેલા ફૂલોની એક સુંદર હારમાળા છે. એટલે ટૂંકમાં કેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે ઉપનિષદોનો ક્ષાર છે. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ, કેન ઉપનિષદ, કંઠ ઉપનિષદ, આવા મુખ્ય 11 ઉપનિષદો જે આપણા મિત્રો છે, આ ઉપનિષદોનો ક્ષાર એટલે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. મિત્રો, આજે દરેક વ્યક્તિને પોતાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવો છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાના જીવનનું ઘડતર કરવું છે. દરેક વ્યક્તિએ સંસ્કારી બનવું છે. દરેક મા બાપ એવી ઈચ્છા રાખે છે કે મારો બાળક સંસ્કારી બને, મોટો થાય, ભણે ગણે અને સમાજ અને દેશ માટે અને પરિવાર માટે કંઈક મદદરૂપ થઈ શકે. કોઈના માતા પિતા એવું ન કહે કે મારો છોકરો ચોર બને કે ગુંડો બને. બધા જ ને સંસ્કારી બનવું છે. બધા જ ને પોતાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવો છે મિત્રો. તો આવા વ્યક્તિત્વ વિકાસની જ્યારે વાત આવે, મનુષ્યના જીવનની જ્યારે, એના ઘડતરની જ્યારે વાત આવે, બરાબર, કે સમાજના ઘડતરની જ્યારે વાત આવે, કે સમાજના વિકાસની વાત આવે, કે દેશના વિકાસની વાત આવે, બરાબર, ત્યારે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા એ દરેક માટે એક માર્ગદર્શક બની રહે છે, આપણને એક માર્ગ બતાવે છે. મહાત્મા ગાંધીજી તો એટલે સુધી કહેતા કે શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું તત્વજ્ઞાન તો એવું છે કે કોઈ દવા આપણે પીવામાં આવે, કોઈ રોગ શરીરની અંદર થયો હોય અને દવા પીએ, દવાનો પાવર તો જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી જ આપણને એ શરીરની અંદર એ પીડા ન થાય. દવાનો પાવર ખતમ થઈ જાય એટલે આપણું દુઃખ ફરી ઉત્પન્ન થાય. ડોક્ટર ક્યારેય એમ ન કહી શકે દવા આપ્યા પછી કે જાઓ તમારા જીવનમાં હવે પછી ક્યારેય આ પ્રકારનું દુઃખ નહીં થાય, એમ ગેરંટી નથી આપી શકતા, બરાબર. પરંતુ શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું તત્વજ્ઞાન, એની ફિલોસોફી મિત્રો એ એવી છે કે તેનો પાવર દવા કરતા પણ કંઈક વિશેષ છે. શ્રીમદ ભાગવત ગીતાના વિચારો મિત્રો જો મનુષ્યના જીવનની અંદર ઉતરી જાય, જેના જીવનની અંદર એ સાર્થક કરે, અને ગીતાના વિચારોથી સજ્જ થયેલો માણસ જ્યારે બેઠો થાય છે ત્યારે દુનિયાની કોઈ તાકાત તેને શિથિલ બનાવી શકતી નથી. એટલે એવું ઘણું બધું કહેવું હોય તો કહી શકાય મિત્રો, પણ આપણે અહીંયા સમયના અભાવે ટૂંકો પરિચય ગીતા વિશે તો ઘણું બધું અને ઘણા બધા વ્યક્તિઓ અને તત્વજ્ઞાનીઓ અને ફિલોસોફરે વાત કરી છે. વિશ્વની ઘણી બધી ભાષાઓની અંદર મિત્રો એ શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું રૂપાંતર થયું છે, અને વિશ્વના ઘણા બધા લોકો એ આજે
એ શ્રીમદ ભાગવત ગીતાના વિચારો અને વાગોળે છે એને અપનાવ્યા છે મિત્રો, અને એને સ્વીકારી છે. ઓનલાઈન મોબાઈલ ની અંદર બધું બતાવે છે, જોવું હોય તો જોજો કે આ ગ્રંથના વ્યુઅર કેટલા છે. એટલે વિશેષ કઈ ન કહેતા મિત્રો, એક હિન્દુના આધ્યાત્મિક ગ્રંથ તરીકે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના એ 7 શ્લોકનો અભ્યાસ એ આપણે કરશું, એના અનુવાદ તરફ પ્રયાણ કરશું. મિત્રો, એમાં પહેલા શ્લોકની અંદર આપણે જે કાવ્યમાં 13મા કાવ્યની અંદર જે શીખવાનું છે એમની અંદર કુલ 7 શ્લોકો છે. એમાં પહેલા શ્લોકની અંદર મિત્રો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આત્માની અમરતાનું મહત્વ સમજાવે છે કે આત્મા કેવો છે, આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે તેની વાત કરવામાં આવી છે. બરાબર. એના પછીનો જે શ્લોક છે, આ પહેલા શ્લોકમાં આત્માની અમરતાની વાત કરી છે. ત્યાર પછીનો જે બીજો શ્લોક છે, બરાબર, તેમાં જન્મ અને મૃત્યુની અનિવાર્યતા સમજાવી કે જન્મ અને મૃત્યુ અનિવાર્ય છે, ફરજિયાત, એમાં કોઈ બાંધછોડ ન થાય, તેનો મહિમા સમજાવ્યો છે. ત્યાર પછીનો જે શ્લોક છે તેમાં કર્મનું સ્વરૂપ એટલે કે કર્મનો મહિમા સમજાવવામાં આવ્યો છે. એ પછી જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવવામાં આવ્યો છે. ભક્તના પ્રકારોની વાત છે કરી છે. સાત્વિકી બુદ્ધિની ચર્ચા છે એના પછીના શ્લોકની અંદર કરવામાં આવી છે. તો આપણે હવે એમના અનુવાદ તરફ અને એની સમજૂતી તરફ પ્રયાસ કરશું. મિત્રો, પહેલા શ્લોકની વાત કરીએ તો થોડુંક ધ્યાન તમે નિરખીને આપજો, એટલે બધાને જ એનો અનુવાદ આવડી જશે. કયા પદનું કયા ક્રમમાં અનુવાદ કરવો એ અગત્યની વાત છે મિત્રો. એટલે પહેલા આપણે કયું પદ છે અનુવાદમાં લેશું તે અગત્યની વાત, એ ખાસ યાદ રાખો મિત્રો. અહીંયા કદાચિન નાયમ, એમાં પદનો વિગ્રહ કરવામાં આવે તો કદાચિત પ્લસ ન પ્લસ અયમ, એમ 3 પદ અલગ પડે. એમાં કદાચિત ને આપણે અયમ ને આપણે પહેલા ક્રમમાં લઈશું. કદાચિત પ્લસ ન પ્લસ અયમ. અયમ નું ગુજરાતી થાય આ. આ મતલબ કે આત્માની વાત કરે છે. કોની વાત કરે છે? આત્મા. એટલે અનુવાદ જયારે આપણે કરીએ, બરાબર, બીજા શ્લોકનો, ત્યારે લખવું પડે કે આ કરીને કાઉન્સમાં લખવાનું આત્મા. આ આત્મા. આત્મા કેવો છે તેની વાત કરી કે અયમ એટલે કે આ કાઉન્સમાં લખવાનું આત્મા. કદાચિત, કદાચિત એટલે કે ક્યારે પણ, કદી પણ, ન જાયતે, જન્મતો નથી. વાહ એટલે કે અથવા, વાના 2 અર્થ થાય, અથવા કે. અહીંયા એનો અર્થ લેશું અથવા. અથવા ન, અહીંયાથી ન અલગ પડશે, ન એટલે નહીં, અને મ્રિયતે એટલે કે મૃત્યુ પામતો. આ કાઉન્સમાં લખવાનું આત્મા. કદાચિત ક્યારે પણ, ન જાયતે જન્મ પામતો નથી, વા અથવા ન મ્રિયતે મૃત્યુ પામતો નથી. આત્માના અમરતાની વાત કરે છે કે આત્મા તે ક્યારે જન્મ પામતો નથી કે ક્યારે મૃત્યુ પામતો નથી. આગળ શું કીધું? ભૂત્વા. ભૂત્વા એટલે કે થઈને. આત્માનું જે અસ્તિત્વ છે એ ભૂતકાળમાં હતું કે નહીં, થઈ ગયેલું કે નહીં, થયેલું કે નહીં, થઈને. વા ભવિતા એ ભવિષ્યકાળ બતાવે, થશે. વા એટલે કે ન ભૂયો, થવાનું છે. આત્માનું અસ્તિત્વ ભૂતકાળમાં હતું, અત્યારે છે કે આવનારા સમયમાં હશે, એમ એના વિશે કહી શકાય નહીં. એના વિશે એનું વર્ણન કરી શકાય નહીં. એટલે શું કહે છે? ભૂતવા થઈને, ભવિતા થવાનું છે,
વા અથવા ભૂયઃ ન થશે કે નહીં તે કહી શકાય નહીં. આ બંનેને સાથે લઈએ. હવે એવો એ આત્મા, નીચેની પંક્તિમાં આવી જાવ. આ આત્મા કેવો છે, એનું સ્વરૂપ કેવું છે? શાશ્વતો યમ. વિસર્ગનો ઓ થયો છે મિત્ર, સંધિનો એ નિયમ શાશ્વતઃ પ્લસ અયમ. બરાબર. અને પાછળ રહેલો અ સ્વર છે એ ઓ સ્વરમાં ભળી ગયેલો છે. એટલે અને તે દર્શાવવા માટે અવગ્રહ ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યું. એટલે શાશ્વતઃ પ્લસ અયમ એ બે પદ અલગ પડે. એટલે આને પેલા લઈશું અયમ, એટલે કે આ કાઉન્સમાં ફરી લખવાનું. આત્મા કેવો છે? અજહ. અજહ એટલે કે અજન્મ, જન્મ ન લેનાર, અજન્મા. કેવો છે? અજન્મા. તેને કોઈ જન્મ આપી શકે નહીં. નિત્ય, હંમેશા રહેનાર. કાયમ માટે રહેનારો. ભૂતકાળમાં હતો, અત્યારે વર્તમાનમાં છે અને આવનારા ભવિષ્યની અંદર પણ હશે. ત્રણેય કાળમાં જેનું અસ્તિત્વ હોય, બરાબર, જેને ત્રિકાળા બાધિત પણ કહેવામાં આવે, તેવો એ આત્મા છે કે જેને નિત્ય કહેવામાં આવે. એટલે કે હંમેશા રહેનારો, એવો અનુવાદ કરશું. શાશ્વત એટલે કે કાયમી. બંને આમ તો સમાનાર્થી પદ છે. નિત્ય અને શાશ્વત એટલે કે સનાતન અથવા કાયમી. પુરાણ એટલે કે અનાદિ છે. ન આદિ છે અનાદિ. આદિ એટલે કે શરૂઆત. આ આત્માની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? સૌ પ્રથમ ક્યાંથી આત્મા ઉત્પન્ન થયો એ ન કહી શકાય. અનાદિ છે. અનાદિ છે અનાદિ. પુરાણો એટલે કે અનાદિ. એનો અનુવાદ કરીએ ત્યારે અનાદિ એવું લખવાનું, પણ એનો અર્થ છે આપણને આવડતો હોવો જોઈએ. અનાદિ એટલે કેવો? કે જેની આદિ એટલે કે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ તે કહી શકાય નહીં. એટલે અનાદિ છે. શરીરે એટલે કે શરીર. હન્યમાને હણાઈ જતા, શરીરનો નાશ થઈ જતા. ન હન્યતે હણાઈ જતો નથી. કદાચ મિત્રો માણસના શરીરની અંદરથી પ્રાણ જતા રહે, શ્વાસ જતો રહે, બરાબર, તો એ માણસનું શરીર છે હણાઈ જાય છે, વિનાશ પામે છે. પણ આત્મા છે ક્યારે વિનાશ પામતો નથી. એટલે કે આત્મા છે અમર છે, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી કહેવા માંગે છે. પેલા ગુજરાતી ભજનોમાં પણ આપણે ઘણી વાર સાંભળ્યું છે કે આત્માને ઓળખા વિના રે ભવના ફેરા નહીં તળે રે. તો આત્મા વિશે મિત્રો ઘણી બધી વાતો છે કરેલી છે. તો આ શ્લોકની અંદર આત્માનો મહિમા સમજાવ્યો. ફરી પુનરાવર્તન કરીએ મિત્રો. અયમ કાઉન્સમાં લખવાનું આ, અયમ એટલે આ કાઉન્સમાં લખવાનું આત્મા. ન જાય કદાચિત ક્યારેય પણ ન જાય તે જન્મતો નથી. વા કે ન મ્રિયતે મૃત્યુ પામતો નથી. ભૂતવા થઈને ભવિતા થવાનો છે. વા કે ભૂયઃ ન થશે કે નહીં તેવું પણ કહી શકાય નહીં. અયમ આ કાઉન્સમાં લખવાનું આત્મા. અજહ અજન્મા. નિત્ય હંમેશા રહેનારો. શાશ્વત સનાતન. અને પુરાણ એટલે કે અનાદિ છે. શરીરે હન્યમાને શરીર હણાઈ જતા અથવા વિનાશ થઈ જતા. ન હન્યતે હણાઈ જતો નથી. નૈનમ સિદંતિ શાસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક. ગીતામાં તો વિશેષ રીતે એની ચર્ચા કરવામાં આવી કે આત્માને શસ્ત્રો એ છેદી શકતા નથી, અગ્નિ એને બાળી શકતો નથી, પવન તેને ઉડાડી શકતો નથી. મિત્રો ઘણી બધી વિગતે ચર્ચા છે કરી છે, પણ અહીંયા આપણે એનો ટૂંકમાં અભ્યાસ કરશું. ત્યાર પછી બીજા શ્લોકની વાત કરીએ તો મિત્રો, જન્મ અને મૃત્યુની અનિવાર્યતા. આ સંસારની અંદર જે જન્મે છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને મૃત્યુ પામે છે તેનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. એટલે આપણા આ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ગ્રંથ
એ પુનઃજન્મમાં માને છે કે માણસ મૃત્યુ પામ્યા પછી એનો પુનઃજન્મ થાય છે. અને આ પુનઃજન્મના આ સિદ્ધાંતને એ આ શ્લોકથી રજૂ કરે છે. આ શ્લોક એવું કહે છે. મિત્રો અહીંયા તમારે કાઉન્સમાં આપેલું છે કે 2/27 એ શું બતાવે છે? તો શ્રીમદ ભાગવત ગીતાની અંદર કુલ 18 અધ્યાય છે. અર્જુન વિષાદ યોગ, સાંખ્ય યોગ, એમ અહીંયા બીજો અધ્યાય એટલે કે સાંખ્ય યોગ, અને બાજુમાં જે ક્રમ છે એ બીજા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક છે એમ કહેવા માંગે. તો જન્મ અને મૃત્યુની અનિવાર્યતા એ આ શ્લોકની અંદર સમજાવવામાં આવી છે. મિત્રો ઘણા બધી પ્રાચ્ય વિદ્વાનોએ તો ગીતાના સિદ્ધાંત વિશે ટીકા ટિપ્પણ અને વિવાદો પણ ઉભા કરેલા, પરંતુ આ વાણી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની માધવની છે. શું કહેવા માંગે છે? હી ને પેલા લેશું. હી એટલે કે ખરેખર, ખરેખર જાતસ્ય જન્મેલા, મૃત્યુ એટલે કે મૃત્યુ, ધ્રુવ નિશ્ચિત છે, ચોક્કસ છે. આ સંસારની અંદર, આ જગતની અંદર જે જન્મેલા છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તેમાં કોઈ બાંધછોડ ન થઈ શકે. આગળ શું કહ્યું? ચ અને મૃતસ્ય, ડાબી બાજુથી જમણી તરફ આપશું. મૃત્યુ પામેલાનો જન્મ, ધ્રુવમ, જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. આખી પંક્તિનો અનુવાદ કરીએ. ખરેખર જન્મેલાઓનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મૃત્યુ પામેલાનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. ધ્રુવમ એટલે નિશ્ચિત અથવા ચોક્કસ. માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માધવ શ્રી અર્જુનને કહે છે, શું કહે છે? કે તસ્માત અપરિહાર્ય અને અર્થે, એમ 3 પદ એમાંથી અલગ પડે. તસ્માત એટલે તેથી, અપરિહાર્ય મિત્રો અપરિહાર્યનો અર્થ થાય ટાળી ન શકાય, રોકી ન શકાય. જો પરિહાર્ય એટલે ટાળી શકાય, રોકી શકાય. કેટલાક આફતો, મુશ્કેલીઓ અને કાર્યો એવા હોય છે કે માણસ છે એને રોકી શકે છે, અટકાવી શકે છે. ભૂકંપ આવવો, બરાબર, એ મુશ્કેલી ઊભી થઈ, મનુષ્ય તેને રોકી નથી શકતા, ને રોકી ન શકાય, અટકાવી ન શકાય. કેટલીક બાબતો એવી હોય છે જેને મનુષ્ય ટાળી શકે છે. ટાળી શકાય એને પરિહાર્ય કહેવાય, અને અપરિહાર્ય એટલે કે ટાળી ન